ଶଙ୍ଖ ବଖାଣିବେ ଶଙ୍ଖ ଶବଦ ବିନାରେ ଅଜ୍ଞାନେ ଭ୍ରମେ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶଙ୍ଖ ବଖାଣିବେ ଶଙ୍ଖ ଶବଦ ବିନାରେ ଅଜ୍ଞାନେ ଭ୍ରମେ। ଧର୍ମ ନାମେ କାଳମାୟା ଅଧର୍ମ ରଚିଛି ଶଙ୍ଖ ଶବଦ ବଚନ କହି ଶୁଣାଉଛି। यार अर्थ हूँ सनातन धर्म ज्ञान शंख बखाणी। तो सनातन जो धर्म जो परंपरा जो संस्कृति संस्कार जो नीतिविधि ताको हम किए जगत जन शंख साधु मैंने तो जन जहाँ को दे स्वयं प्रभु ही तो लीला कर जहाँ जुगर प्रमाण होना शब्द ज्ञान केवल किए दिखते गुरु साधु संत दिखता। गुरु साधु संत होते किए स्वयं भगवान ही कंठरी विजय की से तो लीला कर निजे कहते मुझे गुरु देहे मो बिनु गुरु भिन्न नुहे तेणु मुझे निजे गुरु रूपे नहीं आसिकी जगत में ज्ञान दिए जीवन उद्धार कार्य करे। से भाव में सनातन धर्म ज्ञान शंख बखाणी शंख शब्द बिना अज्ञान भ्रमे। जो मैंने सन्थर शरण न मैंने सन्थ साधुंकर संग न करेंगे से मैंने कौन है अज्ञान भ्रम। अज्ञान भ्रमिबार अर्थ है सी निज इच्छा चले निज मनमुखी सी जीवन चर्चा करे कौन प्रकार जमी गोटे उदाहरण जड़े विद्यार्थी सी स्कूल जाकि ट्यूशन जाकि कौन गुरु द्वारा विद्या अर्जन जमी कर तेज से विधि न जाई से निजे पुस्तक धरी घर जिते बस पढ़े तार विद्या अर्जन कौन संभव। ठीक से भाव में ये जो धर्म ज्ञान सद्ज्ञान जिनसा सन्थ साधु द्वारा ही स्वयं प्रभु जगत कल्याण में जगत में दे यहाँ आमको मानवे पड़े। धर्म नाम कालमाया अधर्म रचिछि सन्थ शब्द वचन कही शुणु। धर्म नाम कालमाया अधर्म रचिछि बर्तमान देखो जगत में धर्म नाम केते कलुषित होते केते निजको ज्ञानी मानी तथाकथित भगवान बोलेला भाया लोक मैंने आज भिन्न मान्यता होते किए नीति नियम गढ़ी धर्म बनाई केते प्रकार धर्म आम जगत में किंतु धर्म आम आदिकाल शुणुते उठी सनातन धर्म जहाँ आम हिंदू धर्म बोली कहू कि आज केते धर्म है केते मत है केते पथ है ये प्रकार भाव कि कालमाया ये सब रचिछि जगत में कहीं रचिछि ना जगत में केमी धर्मर नाश हो धर्म केमी राज कर से कालमाया ये रचिछि से कथा शंख शब्द वचन कही शुणा। शंख शब्द वचन जगत को जनाऊँ कि तुम्हें कालमाया शरण न जाए शांत साधु शरण रही तुम्हें भगवत प्राप्तिर विधान नीति की आचरण कर से मार्ग निजक समर्पित कर। धर्म पथे जगतर धर्म पथे जगतर कल्याण हुई अधर्म जगत हिंसा उत्पन्न। धर्म पथे जगत कल्याण जदि आम समस्ते धर्म पथरे चलवा तेरे समस्ते आम ज्ञान प्राप्ति हवा समस्ते आम विद्वान हवा समस्ते आम भल मनीष हवा ताले निश्चय ये कौन हम समस्ते भले रही समस्ते सदमार्ग चली कहीं कह कहीं किए कहीं कहीं विपद किए कार अनिष्ट कहीं समस्ते समस्त धर्म प्रति सतर्क थावे प्रति प्रत्येक धर्म अच्छी ना मोर निजस्व धर्म अच्छी ना प्रति प्रत्येक धर्म अच्छी ना मोर निजस्व धर्म यदि मुझे पालन करी अनिष्ट कहीं जगत मो हम ना मुझे कहीं कहीं अनिष्ट कारण है धर्मी तो से निजर क्षति करनी कि अन्य भी क्षति करनी यही धर्म। तो से कथा धर्म पथे जगत में कल्याण हुए अधर्म जगत में हिंसा उपजाई जब अधर्म आम चलिए से हिंसा कपट आसो से अणामरा विभिन्न प्रकार सब प्रकार भ्रष्ट आचरण आस कौटी ना अधर्म कि आज जगत में कौन हिंसा कपट अणामरा
ଏସବୁ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଧର୍ମରେ ହିଁ ତ ଅଛେ, ଧର୍ମ କ'ଣ ଚାଲିନି। ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ଅଧର୍ମରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋଭ ହିଂସା ଅଛି ଦପ। ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ହେଉଛି ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ, କିନ୍ତୁ ଅଧର୍ମରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋଭ ହିଂସା ଅଛି ଦପ। ତାମାନେ ଅଧର୍ମରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋଭ ହିଂସାର ଦପ ଅଛି, ମାନେ ତାର ଭୟ ଅଛି। ଅଧର୍ମ ଯାହା ଆଜି ଜଗତରେ ଘଟୁଛି, ଧର୍ମ ନାମ ପାଇକା ଆଜି ଜଗତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଉଛି? ଭୟାଭୟ ହେଉଛି, ଅଣା ମରା ଦଙ୍ଗା ଫସାଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳୁଷିତ ସମାଜ ହେଉଛି, ଜଗତ କଳୁଷିତ ହେଉଛି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ନା ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ଆଚରଣ ହେଉଛି, ଯାହା ଜଗତରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଜାଣୁଛୁ ଆମେ ଆଜିକା ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗରେ, টিভি মোবাইল জরিয়া ଦେଇକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇ। ଧର୍ମହାରି ପତିତ ଯେ ଜଗତେ ହୁଅନ୍ତି, ହିଂସା କପଟ ଆଚରି ଧାର୍ମିକ ବୋଲାନ୍ତି। ଧର୍ମହାରି ପତିତ ଯେ, এই କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମହାରି, ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁମାନେ ହାରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଧର୍ମହାରି ପତିତ ଯେ ଜଗତେ ହୁଅନ୍ତି, ହିଂସା କପଟ ଆଚରି ଧାର୍ମିକ ବୋଲାନ୍ତି। ଏ କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାୟା କାଳ ରଚେଇବ ଯୋଉଠିକି ସେମାନେ ସବୁ ନା ଧର୍ମର ଧକ୍ଷରେ ଜଣା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ବୋଲାଇ ହିଂସା କପଟ ଆଚରଣ କରି ଜୀବ ହତ୍ୟା, ଗୋ ହତ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହତ୍ୟା କରିକି ଅନୀତି ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଚାଲିବେ। ଏ ମାୟା ରଚିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜଗତରେ ରଚିଛି, ଯାହାର କେହି ତାର ଭୋଗ ଆମେ ପାଉନାହିଁ। ଜୀବମାନେ ମଣିଷକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ମଣିଷ କ'ଣ ହେଉଛି? ମଣିଷକୁ ମାନୁଛି କାହିଁକି? ଧର୍ମ ନାମ ଧର୍ମ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ? ଏଇଠି କାଳମାୟାର କବଚରେ ମାନେ ତାର ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଗଲା, ସିଏ ଅଧର୍ମକୁ ଚାଲିଗଲା। ଅଧର୍ମକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ କ'ଣ ଆସିଗଲା ନା ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଂସା କପଟ ଏସବୁ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଧର୍ମ ଅକ୍ଷର ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସନାତନର ଜ୍ଞାନ। ଯେ ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକ, ଯେ ଜୀବ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଚାହିଁବ, ସେ କେବେ ଜୀବ ଜଗତର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁବନି। ଏ ହେଉଛି ଧର୍ମର ସାର। ପିଲାଛୁଆ ପରିବାର କଳୁଷିତ ଜାନ, ଧର୍ମକୁ ନାଶ କରନ୍ତି ଅଧର୍ମୀ ପ୍ରମାଣ। ପିଲାଛୁଆ କଳୁଷିତ ଆଜି କାହିଁକି ହଉଛି? ଆମେ କାହିଁକି ହଉଛି? ଧର୍ମକୁ ଆମେ ନାଶ କରୁଛେ, ଆମେ ଆମର ଧର୍ମକୁ ବଜାଇ ରଖୁନି। ଜଣେ ପିତା, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ, ଜଣେ ଭାଇ, ଜଣେ ମାମୁଁ, ଜଣେ ମଉସା, ଜଣେ ସାରେ, ଜଣେ ଯିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯାହାର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହାର ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ଆମକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଛି, କାହାର ବାପା ହେଇଛି, କାହାର ମଉସା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଯେଉଁ ଆମେ ସଂସାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଅଛେ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପାଳନ ନ କରୁ, ସେବେ ଧର୍ମଗ୍ଲାନି ହେଇଯାଏ। ସେବେ ବି ଧର୍ମଗ୍ଲାନି ହେଇଯାଏ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଜୀବନରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଲେଖା ହେଲା ସନାତନ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ଥ ବଖାଣି, ସନ୍ଥ ଶବଦ ବିନାରେ ଅଜ୍ଞାନ ଧର୍ମକେ। ସନାତନର ଯେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ବା ବାଣୀ, ତାକୁ ସନ୍ଥ ହିଁ ଜଗତକୁ ଜଣେଇବେ, ତାକୁ ତ କେହି ଜଣେଇ ପାରିବେ। ଆହାର ମୈଥୁନ ଲୋଭ ଜୀବକୁ ଗ୍ରାସଇ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ଜୀବଟି ହାରଇ। ଆହାର ମୈଥୁନ ଲୋଭ ଜୀବକୁ ଗ୍ରାସଇ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ଜୀବଟି ହାରଇ। ଆଚ୍ଛା, ଆହାର ମୈଥୁନ ବିନା କିଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛି? ତାହେଲେ ଏଠି କୋଉ ଆହାର ମୈଥୁନର କଥା ଲେଖା ହେଲା ନା ଯୋଉ ଆହାର ମୈଥୁନ ଧର୍ମର ପରେ, ଧର୍ମକୁ ହାରିକି ଯୋଉ ଆହାର ଆଉ ମୈଥୁନ, ସେଇଟା ହେଲା ଅଧର୍ମ। ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଣୀ। ଆହାର ମୈଥୁନ ଲୋଭ ଜୀବକୁ ଗ୍ରାସଇ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ଜୀବଟି ହାରଇ। ଆଜି ଜଗତରେ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଧର୍ମକୁ ହାରିଛେ। ଆଜି ଆମେ ଆହାର, କ'ଣ ଆହାର? ମୋର ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ମୁଁ ସକାଳୁ ବା ଭକ୍ତ ବା ଗୋଟେ
ମଣିଷ ବୋଲି ବୁଲଉଛି ମୋର ଆହାର କ'ଣ ମୁଁ ବି ଆଜି ସେ ଜ୍ଞାନ ମୋର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆହାରରେ ଯେମିତି ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ମୋର ମୈଥୁନରେ ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କୋଉଠି କ'ଣ କରିବା କଥା କ'ଣ ନ କରିବା କଥା ସେ ଜ୍ଞାନ ବି ମୋର ନାହିଁ। ପିତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ହରେଇ ଦେଇଛି ଆମେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆହାର ମୈଥୁନ ଲୋଭ ଜୀବକୁ ଗ୍ରାସ ହୋଇ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମର ଜ୍ଞାନ ଜୀବଟି ହାରି। ଏଇଠି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଆହାର ଆଉ ସେ ମୈଥୁନ କ'ଣ ସେ ତାର ଲୋଭ ଆମେ ବସୀଭୂତ ହେଇକି ଜଗତ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କୋଉଥିପାଇଁ ହେଉଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ଧର୍ମ ପକ୍ଷରେ ରହିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ସଂସାରୀ ତାର ସଂସାର ଭିତରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ପରିବାର ପାଇଲା। ତାପରେ ଯଦି ସିଏ ପୁଣି ବାହାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଗଲା ତ ସେଇଟାକୁ ମୈଥୁନ ଏଠି ଲାଗେ। ମୋର ମଣିଷର ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଆମର ରହିଛି ଯାହା ସାତ୍ବିକ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ପବିତ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ, ପ୍ରସାଦ ବୋଲି କହୁଛେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ହିତରେ ଜଗତ ହିତରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶରୀରର ମଙ୍ଗଳ, ନିଜର ମନ ତନୁ ଦେହର ମଙ୍ଗଳ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଦେବ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଆହାର ଏଠି କେଉଁ ଆହାର କଥା ଲେଖା ହେଲା ନା ଯେଉଁ ଆହାର ଆମର ଧର୍ମକୁ ନାଶ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଆହାର ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ଆଜି ଆମେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ଚାଲୁଛେ, ଆମେ ହିଂସ୍ରକ ହେଇଯାଉଛେ, ପଶୁ ସଦୃଶ ହେଉଛି, ସେଇ ଆହାରର କଥା ଏଠି ଲେଖା ହେଲା। ତାମାନେ ବିନା ଆହାରରେ କ'ଣ କି ଜୀବ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବେ? ଏଠି ସେଇ ଆହାରର କଥା ଲେଖା ହେଲା। ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଏ ହେଉଛି ସନ୍ଥ ସାଧୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଜିନିଷ। ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିକି ତର୍ଜମା କରିକି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାଇଁକି ଆମେ ପଢ଼ି ଦେଇକି ତାକୁ ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରିଦେଲେ ତ ସରିଗଲା। ଆଜି ଯେମିତି କିଛି ମୂଢ଼ ଜଗତରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କାହିଁ, କେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? କିଛି ଜଗତରେ ଭଗବାନ ବି କିଛି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ପାପୀ ମୂଢ଼ ଅଧମ, ତାଙ୍କର ବଂଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକିକି ସେମାନେ ଆଜି ଏଇ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସେଇମାନେ ଆଜି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିକି କିଛି ପାଠ ସାମାଜିକ କିଛି ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିକି ସେମାନେ କିଛି ଯୋଗ୍ୟରେ ହେଇ ଉଠିଲେ ଜଗତରେ, ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇ ସେମାନେ ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନ ଉଠିବେ ଆଉ ପାବେ ଆଗରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ଦୁନିଆରେ? ଭଗବାନ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଆମେ। ଇଏ କ'ଣ? ଏଇଟା ଅଜ୍ଞାନତା, ଏଇଟା ମୂର୍ଖାମି ନୁହଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ସବୁ ମଣିଷ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆହାର ମୈଥୁନର କିଛି ନୀତି ନିୟମ ରହିବ, ଆଉ ସଂସ୍କାରର କିଛି ନୀତି ନିୟମ ରହିବ। ପିତା ମାତା ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ମାତୃ ଜଗତ ଏଇ ଭାବନା ଆଉ ସବୁ ରହିବ କି? ଏ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯଦି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାସଙ୍କରେ ତୁମେ ଆମିଷ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବ କହିବ କିଛି ନାହିଁ, ପୂଜା ପୁଣି ଭଲ ମନ୍ଦ ମାନିକି ଆମିଷ ଖାଇବ କହିବ ଏ କିଛି ନାହିଁ ସାଇନ୍ସ, ତାହେଲେ ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆଧାରେ ବୁଝିବ, କ'ଣ ଶିଖିବ? ସଂସ୍କାରୀ ହେବ ନା କୁସଂସ୍କାରୀ ହେବ? କିନ୍ତୁ ଏଠି ଧର୍ମ ନାଶ ହେଲା ନା ଅଧର୍ମ ନାଶ? ଧର୍ମ ନାଶ ହେଲା। ଧର୍ମର କାମ ଜୀବ ଜଗତର ହିତ, ଅଧର୍ମର କାମ ଜୀବ ଜଗତର ଅହିତ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ଭୁଲେଇ ଆଜି ଜଗତରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଅହିତ କରୁଛୁ। ଯଦି ସନ୍ଥ ସାଧୁ ଶରଣରେ ତାଙ୍କର ପିତାମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ପିଲାଦିନେ ଏଇ ମୂଢ଼ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କାନ ମୋଡ଼େଇ ବସେଇ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ଏମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡ଼ୁ ଥାଆନ୍ତି କି? ବାଡ଼ୁ ନଥାନ୍ତି। ସନ୍ଥ ସାଧୁ କେତେ ପ୍ରୟୋଜନ ଜଗତ ପାଇଁ, ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୟଂ ଦୟା କୃପା କରିକି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଯିଏ ବୁଝିବ ସେ ପାଇବ, ଯିଏ ନ ବୁଝିବ ସେ କମିବ। କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜଗତରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସକାଳର ଷ୍ଟୋରି ଅଟୋବାଲା କହୁଥିଲା ଯେ ଜଣେ 25 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ବିଷ ଖାଇଥିଲା। ତା ବାପା ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ନେଇକି ଆସିଲା। ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ପଡ଼ିକି ସେ ଘାସକୁ ଧରିକି ଛଟପଟ ହେଇକି ପ୍ରାଣ ପଇସା ଲୁଚିଥିଲା। କାହିଁକି ବିଷ ଖାଇଥିଲା? ନା ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଝିଅଟା କ'ଣ କହିଥିଲା ବୋଲି ବିଷ ଖାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ବାପା ମା 25 ବର୍ଷ ତାକୁ ବଢ଼େଇଲେ, କେତେ କଷ୍ଟ କରି, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଶା ଭରସା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଲା ଯୋଗ୍ୟ ରହିବ ନା ନାହିଁ? ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, ସେବା ଦେବ, ବୋଉଟା ଆଣିବ, ନାତି ନାତୁଣୀ ସୁଖ ଦେବ,
ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଜି ସେ ପିଲା ଗୋଟେ ଝିଅଟେ କ'ଣ କହିଲା ବୋଲି ସେ ଖାଇଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସଂସ୍କାରରେ ଗଲା ନା କୁସଂସ୍କାରରେ ଗଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରି ଆମେ କେତେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା? କେବଳ ଆମେ ସର୍ବନାଶର କାରଣ ସିନା ହେବା, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜଗତରେ କିଛି ଭଲ ହେବନି, ଏଇଟା ମାନିବାକୁ। ଯେତେ ନୀତି ବିଧି କଲେ ଧର୍ମ ହୁଏ ନାଶ, ସନ୍ଥ ଶପଥ ବଚନ କୁହେ ଭକ୍ତ ଦାସ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ନୀତି ବିଧି କଲେ କ'ଣ ହବ? ଯଦି ସନ୍ଥ ସାଧୁ ଶରଣରେ ନ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଶାସନ ନ ରଖିଲେ, ମର୍ୟାଦାରେ ନ ଚଳିଲେ, ମର୍ୟାଦା ଯଦି ଆମେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଯେବେ ଯେବେ ମର୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ନଦୀ ପାର କରୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନଈ ବଢ଼ି ହେଇକି ଜନସମାଜ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି କେତେ ଜୀବଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି ନା ଯାଉନି? ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାର ମର୍ୟାଦାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସୁନାମି ହେଇକି ଜୀବ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ଆମେ ମଣିଷ ଯେବେ ମର୍ୟାଦାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଦେବା, ମାନବିକତା ମର୍ୟାଦା, ସେବେ ସର୍ବନାଶ ଜଗତରେ ନିଜର ହେଇଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଏହି ଧର୍ମ, ଏହି ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ସାଧନା, ଇଏ ତ ବହୁତ ଥର କଥା ହେଲେ। ଆଗ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଦରକାର, ତାପରେ ସାଧନା ଜପ ତପ ସିଏ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଲାଣି। ସିଏ ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ଖେଳନା ଜିନିଷ ହେଇନି ଯେ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଖି ବୁଝିକି କି 2 ମିନିଟ୍ କ'ଣ କରିଦେଇକି ତାକୁ ବୁଝିଯିବ ପାଇଲେ। ସିଏ ଅତି ସହଜରେ ବି ମିଳନ୍ତି, ସିଏ ଦୟା କୃପା କଲେ। ଆଉ ତାକୁ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗନ୍ଧ ବାସନା ମିଳେ। ସିଏ ତ ଭାବର କଥା, ସିଏ ତ ଭକ୍ତିର କଥା, ସିଏ ତ ଭକ୍ତ ଭଗବାନର କଥା। ସିଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ଯିଏ ଭକ୍ତ ହବ, ଯିଏ ଭଗବାନ, ସିଏ ତ ତାଙ୍କର କଥା ସିଏ ଜଣାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ, ଆମେ ଯେହେତୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଜଗତର ସଦାସର୍ବଦା ହିତ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ ଜଗତର ଅହିତ ଲାଗି କେମିତି ଯାଉଛେ? ଆମେ ଧର୍ମକୁ ନାଶ କରିଦେଇଛେ, ଆମେ ଧର୍ମହରା ହେଇଯାଇଛେ, ଆମେ ଅଧର୍ମୀ ହେଇଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ବଂଶ କୁଳ ସବୁ ନାଶ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମାଜ ଆଜି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ କ'ଣ? ଭଗବାନ ମୁହଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର କଥା କହିବା, ଫୋକଟ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିଲେ କ'ଣ? ଯୋଉ ଜ୍ଞାନରେ ତାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅହିତ ହବ ଜଗତରେ, ସେଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାର ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଭଗବାନ ମୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି ସଜ୍ଞାନ କଥା କହିବା, ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର କଥା କହିବା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଚଳିବା, ସଂସ୍କାରକୁ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଣିବା, ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଦେବା, ଆମେ ନିଜେ ସଂସ୍କାରିତ ହେବା, ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସେବା ଭକ୍ତି କରିବା ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଏଠି ତ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିବା ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନେ ଯାଇକି କାହିଁକି ସଢୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ? ଖାଇବା ଗୋଟେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମରିଗଲା ପରେ ପୁଅ ଯାଇକି 5 ଦିନ ପରେ ଆସୁଛି। ଏତେ ତ ବଡ଼ ପାଠ ପଢ଼ି ଯୋଗ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏସବୁ କାହିଁ ଘଟୁଛି? କହିବା କଥା, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟୁଛି, କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିକି ବି ଘଟୁଛି। ଏଇ ତ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ସଂସ୍କାର ହରା। ପିତାମାତା ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ କଲେ, ତାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ କି କୋଉଠି? ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ପିତାମାତା ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ରୋଜଗାର, ପଇସା ରୋଜଗାର ଯୁଆଡ଼କୁ ଛୁଆଟା ପଡ଼ ପଳେଇଗଲା ପରେ ସେଠୁ କାହିଁ ପିଲା ଛୁଆ ଆଉ ନା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବସିକି ମନ ଦୌଲତର ଆମକୁ ମାୟାକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆମେ ଯେତିକିରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ସେତିକିଟା ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆମର ହଉନି। ଯେତିକିରେ ଆମ ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିବ ସେତିକିଟାରେ ଆମେ ସେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା ହେତୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଦରକାର, ଆହୁରି ଦରକାର, ଆହୁରି ଦରକାର, ଆହୁରି ଦରକାର 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 ହେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଚାଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଭୋଗ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆହୁରି ଦରକାର, ଆହୁରି ଦରକାର, ଆହୁରି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି ଦରକାର କରି ଚାଲିଛି, ତାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିଲିନି। ମୁଁ ଖାଲି ଆହୁରି ଦରକାର, ଆହୁରି ଦରକାର, ଆହୁରି ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଗଲି। ଏଇଭଳିଆ ମଣିଷ ଆଜି ଆମେ ହେଇଛି। ଯାହାକୁ ଉପାର୍ଜନ କଲେ ତାର ଭୋଗ ଆମେ କରିପାରିବୁ, ଲାଭ କ'ଣ?
ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ହେଲେ ଯେ 5-10ଟା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ତା ନୁହଁ, ନା ରାଜା ମହାରାଜା ଭଳିଆ ପୁଳେ ଅଳଙ୍କାର ଦେହରେ ଗଳେଇଲେ ଆମେ ଯେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ତା ବି ନୁହଁ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ନିଜ ମନ ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ଭିତରେ ଅଛି। ତା ଦେହରେ ଯିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିଲା ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଜଗତରେ କୋଉଠି ନଥାଏ, କୌଣସିଥିରେ ନଥାଏ। ଇଏ ତ କେବଳ ମାୟା, ନିମିଷକ ପାଇଁ କାମନା ବାସନାରେ କିଏ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଉଛି? କେତେ ସମୟ? କିଛି ସମୟ ମାତ୍ର। ସବୁ ସମୟ ହେଇପାରୁଛି କି? ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ପେୟରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ବସ୍ତୁ ଜଗତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ମିଳିବ। ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ଯଦି ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଧର୍ମ ବା ଭଗବତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ସମର୍ପିତ କରିକି ସେଇମାନେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଆଶା ଅଭିଳାଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପରମାନନ୍ଦରେ ବିତରଣ କରନ୍ତି, ପରମ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତି, ସ୍ୱଳ୍ପ ଆହାର କରନ୍ତି, ସ୍ୱଳ୍ପ এই ଜଗତକୁ ଆଶା କରିକି ସ୍ୱଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାର ନୀତିବିଧିକି ଯିଏ ଆପଣନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ପରମ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜଗତରେ ଚଳନ୍ତି। ଗତିକେ ଲୋଭ କଲେ ଲୋକ କେବେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ? ସେଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ମତ। ଲୋଭ କରିବା ଲୋକ, ଲୋଭରେ ଯିଏ ବଶୀଭୂତ ହେଇଛି ସେ କେବେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ? ସେ କେବଳ ବେଶୀ ହେଇପାରିବ, ଧନ ଦୌଲତ ପାହାଡ଼ ବି ସେ କରିଦେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅମଳ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜାଣିବ गुरु न खाई अर्जुन काहू पाइबू शब्द ज्ञान। ये है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान का आज आम जगत अभाव। प्रभु तो सबुठी अच्छे, पत्थर पिटिले प्रभु अच्छा, खाली हाथ जोड़ी डाकिले प्रभु अच्छा, सबुठी प्रभु। किंतु प्रभु को पाइबा को हेले जो कर्म आचरण चिंता दरकार सेटा मुझे नहले प्रभु प्रभु सबुठी दिले मते मो पे कोठी ना आज जगत में से आज लोग कहते प्रभु ना भगवान कौन ये मूर्ख अधर्मी आपिष्ट पतित जो मैंने ये मूर्ख बाणी भगवान जिस किसी ना प्रमाण हो गला जो आलोचना में प्रमाण है सारा संसार समस्त सब प्रमाण अनुशासन रही संस्कार रही बड़ सान किसी रही ताले झील बहु माँ इला किसी रही धर्म ही केवल जुगे जुगे धर्म संस्थापना थाए संभव आम जुगे से प्रभु धर्म को रक्षा करने से प्रभु से परम पुरुष से ब्रह्मांड धरा को आसती धर्म जब ग्लानि हुए से धर्म को रक्षा करने चिंता कर धर्म केते मुख्य जिनिस धर्म आम धर्म तो बुझुना बहु बहु ज्ञान कथा कहते कि धर्म संज्ञा बुझुना जब धर्मर संज्ञा से भाव में बुझा तेरे धर्मर जय निश्चित हम जगत समस्त हित हम मंगल हम।